الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمدا الذي لم يبعثه للعالم ولكن للعالمين رحمة. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة مبلغ النبوة والرسالة، واجعلنا وأصحاب الرقية وهذه الأمة مرزوقين بالصحة والسلامة والسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة، وعلى آله وصحبه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: para kiai, para tokoh masyarakat, tokoh agama, wa nafsu bi dzikri sahibul fadil Al-Habib Muhsin Baharud dari Banyuwangi, Sahibul Fadil Ki Haji Raden Ahmad Azain Ibrahimi, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, di Mahalul Julus dan Mahalul Qiyam, yang hal ini akan dipimpin oleh beliau Ki Haji Muhammad Fadil Arifin Billah, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Bul Fatah, dihaturkan. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته وجميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين علماء العالمين علماء المجتهدين علماء الحاكمين علماء الحرمين قدس الله سرهم ونور ضريحهم وينفعنا من بركاتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وثم خصوصا إلى جميع أبائنا وأبنائنا وأبنائنا وأجدادنا وأخواتنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض والمغارب بها وظهرها، وجميع أولياء والعلماء وأخص الخصوص أولياء والعلماء إندونيسيا، وأخص الخصوص رحمة الله عليه Kiai Samsul Arifin rahmatullah alaih, Kiai Samsul Arifin rahmatullah alaih, Ketua Yayasan Samsul Arifin rahmatullah alaih. Ya ahla baitin nabi ya ahla safa يغفر بما قدمنا يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدوا لله باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه وأسلي بحمد موالده السائرة الهدية منطلقا من شكر الجميل المطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل بالغرر الكريمة والجباه وأسأل الله تعالى رضوانه يحص الفكرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأجدني هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وجزءا من الغواية في خطب الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا مفقريا ناظما من النشر الشريف غدا تحلى المسامع بحلاه وأستعيذ بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر اللهم قبره الكريم بأرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وبعد فهو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد ولدت إشوانه السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتقل للالتقاء العليا ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد مضاعف كما تنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى الهدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى ابن مبارك بن زيد بن محمد بن عدنان وهذا سيد نظمت قرائده منال السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وأدناه بلا ريب من تجر العلوم النسبية إلى الدبير إسماعيل نسبته ومنتماه فأعظم به من مجد تعلقت صواكبه الذرية وكيف لا وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم وانصطته المنتقى نسأل تاسيب
زيد العراقي والده في مولده الهنيء ورواه أفضل الإله ورحمة للعالمين أرب الصفات فلم يصبهم عارون بالألم وإلى أبيه وأمه سواء صرموا النبوة في أساليب قرنهم البهية وقد ربطوه في جبين جده عبد المطلب وبنيه عبد المطلب وأبيه عبد الله عبد اللهم قبره الكريم بعرف الجحيم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ja'alna Allahu wa iyyakum mimman yastajibu syafa'atahu wa rahmatahu wa rafatahu. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa sahbihi salikin ala manhajil qadim. Ij'alna min khiyari ummati wasturna bi ghairi hurmati wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusratihi wa inna mutamassikina bi sunnatihi wa ta'atihi wa amitsna ala hubbihi wa jama'atihi. Allahumma adkhilna ma'ahu al-jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi qusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna bihi yawma yashfa'u bil khalaiqi fatarhamuha. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sana wa la taj'alna minal ghafilin anka wa la anhu qad rasina. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa ghasalta bima'it tawbati dhunuba wa satarta birida'il maghfirati uyuba. Allahumma innahu kana ma'ana fi sanatil madiyah ikhwanun manahumul qada wa lil wusul ila mithliha fala tahrimhum min thawabi hadhihi as-sa'ati wa fadliha. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur wa waffiqna li'amalin salihin yaqasanahu ala mamarrid duhur. Allahumma ij'alna li'alaika dhakirin wa lin'amaika syakirin wa liyawmi liqa'ika minadh dhakirin wa hina bi ta'atika mashghulin واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخوالنا وخالاتنا وأعمامنا وعماتنا ومن أحب إلينا ومن اتصل إلينا وذوي الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمين. Kami ucapkan alhamdulillah para hadirin muslimin muslimat hadir di tempat ini tanpa diundang oleh pengasuh, namun Allah yang mengundang untuk mengecas mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita ikuti sambutan yang kedua. Sambutan atas nama pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Gunifata yang hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustaz
Ahmad Ghazali As-Sulih. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, tokoh-tokoh masyarakat, guru-guru ngaji, wabil khusus salah seorang Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaid Ibrahimi Fadilul Ma'ad Salafiyah Syahbiyah Sukarajah alladhi sami'na wa ata'na Habibina Habib Mahsin Baharun saya Rabu dari Banyuwangi, saya Sa'ad Abdina Amunjaki. Wabil khusus salah seorang Kiai Haji Muhammad Tajul Arifin Billah, pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'ul Fata beserta majelis keluarga, Kiai Haji Ahmad Sahibul Ni'am, juga para pengurus harian pondok pesantren Salafiyah Syafi'ul Fata, sedek setajana sangat peten kaulah mujaki, para hadir, wali santri, alumni, simpatisan, sedek setajana sangat peten kaulah mujaki dan sangat peten kaulah banggakan. Tetap doa kumpul berlaku ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kedua kali pun salat ma'assalam semoga tetap ada baginda dan beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadima berkat beliau kita bisa abidaki, sekadima sehak, sekadima sebatul. Prosesi pengalungan bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasuqul khair illallah. Bismillahi ma sya'allah, la illallah. Bismillah ma yufaminallah. Bismillahi ma sya'allah, wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para santri, para alumni, muslimin muslimat, hafizakumullah jami'an. Jaga iraksa salat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, papangkian malam semangkin nutuwaki nikmat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Angin santre siongkongku ngerti ka ilmu asyafat. Santri itu minangka anak dari guru, nasabah anasab secara ilmu. Maka itu seibimbing edidik, bahkan lebih tekil amul ja'aki kuruna, insyaallah bakal bisa amul ja'aki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakal gak dintoh wa nabi orang yang bisa amul ja'aki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal bisa
amul jati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lain kata konteks kepada manusia yang menjadi contoh teladan kesempurnaan. Innaka Hamidum Majid. Jadi orang yang siap solat pasti solawat ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika mungkin orang yang solat menikah kemparan umat dengan Kanjeng Nabi. Imam adalah simbol kepemimpinan. Kanjeng Nabi tebu, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Timin ilmu asolat ini sahabat ngaji tak Gusti Kanjeng Nabi. Terus aki ben tabiin ngaji ke sahabat. Terus tetapi mungkin abad nikah solat asam pungka guru na amak mungka guru amak mungka guru na ilmu amak mung ilmu solat. Maka solat kita ini sebenarnya adalah berkiblat kepada solatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Seandainya ungkapan cinta, tidak ada bahasa cinta yang paling indah kecuali adalah solat. Cak saking orang pun bisa dapatkan ladzat nyaman nak nikmat tak apa je. Kenika orang-orang si asyikina billah wa bi rasulillah. Orang yang asyik, orang yang rindu, orang yang sudah larut cinta pada baginda Nabi. Terus orang yang siapa aja. Allahu Akbar, takbir Muhammad. Asal tekuk Muhammad. Mawas basmalah Muhammad. Mawas Fatihah Muhammad. Satu aja anisbat dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukuk Muhammad. Iktidal Muhammad, sujud Muhammad, terus sampai tahiyat assalam salam Muhammad. Karena semua gerakan solat kita adalah berkiblat kepada solatnya baginda Nabi Muhammad. Ini keamulat para nabi. Ini kalau lena, maka sudah seharusnya orang yang hadir ke maulid Nabi, ukuran dia berhasil mendapatkan keberkahan maulid Nabi, lihat setelah pulang jen mapan karing sepona, jen apakti karing sepona, anak apa? Pon oleh barokana ahlaka Gusti Kanjeng Nabi. Si atekeun jen cucu tak roce, tak nipu. Benih orang si atekeun roce andi tekengan takkan tai puntuk sanakan dia. Oh kita buat pon ni 1 kilo ni padahal dengan antu berde sih 1/2 kilo dikit tingpun ni porong paki kini kan ngalak pesen porong sih 1/2 kilo tak geresa dimpak ke buku masa kuning dia tak mau le namol si atani paleman dari amodol oleh ahlak Kanjeng Nabi. Ucu tak berian ngabang kita. Oh. Pakar irset mak jendel berkebun jadi. Nganya deh. Benih kadel nganya. Luaran. Tabun na orang ijab. La haula wala quwata illa billah. Seperti Epu pemimpin di rumah tangganya meniru akhlak para azwaj Rasulillah, sahabiat Rasulillah, dak remah reng bini singa jika akhlak Gusti Kanjeng Nabi. Pelajari sejarah Siti Khadijah, bagaimana sejarah Siti Aisyah, Siti Hafsah dan seluruh ibunda kaum mukminin. Beliau telah dipersiapkan menjadi tokoh-tokoh sejarah kaum wanita. Ini kepada Ustaz. Sahabat saya nak kanak, kenikah berdena ilmu. Katiba apa? Nak kanak ngaji kah? Ahlak Gusti Kanjeng Nabi. Tutu situng sempurna ilmu Gusti Kanjeng Nabi. Tak mendeng ekor putih sahabat. Situng sahabat tak mendeng ilmu nak ekor putih para tabi'in.
terus sampai kan wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil depak ka guru-guru kita seterusnya, depak ka Syekhuna Khalil Al-Bangkalani, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, terus santri-santri sampai depak kan lomotan. Alhamdulillah. Cering santri tak kaja pok nero ahlak ka guru na kiai almarhum. Saya rasa makin sinuk ke ahlak. Saya rasa sinuk ke ruhani na sama makin. Mata ti mecah dua. Cak dia metem tak asampu. Beni tikir saya keluar. Musik rock alias ngerok. Kini tetia orang si neru aku. Kan kiai nak tak nuk. Kudu turun ke ustaz kelu. Neru ustaz tengah deng tak nuk. Ustaz tak saya jalan. La haula wala quwwata. Tetini kapon dekare nanti kasih beda. Si sampurna si kusbagus mamapa pun lambat ni. Mak pas beda orang samangken. Oh kita ini langsung ngaji Quran, ngaji hadis. Tak nyebut ka ilmu sahabat, tak nyebut ka ilmu tabi'in, tak mati nyebut ka imam sepak empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Oh sama, kita tokoh, dia juga tokoh. Ika, ojak orang sama. Ngaji nak Syekhuna Google. Media sosial, aplikasi, internet, komputer itu adalah listrik, media yang bukan ruh. Manusialah yang ada ruhnya. Maka ilmu yang transferannya dari benda mati tidak akan ada keberkahan. Tetapi ilmu yang kemudian ada gurunya, berwujud manusia, ada ruhnya, itulah yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para rakyat saja melar samuka, barokana para masyayikh, barokana para guru-guru, barokana para muassis, para almarhumin, wabil khusus beliau almarhum yang sudah mendahului kita. Teratang bejoje pesantren ini, pengasuh pondok pesantren Mantari Papua Atasan Gusti Allah, keluarga seterusnya pondok pesantren Malar Samoke Papua Atasan Gusti Allah, dukungan para santri, para alumni, dukungan para santri, para alumni, wali santri Mantari Papua Atasan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Matoro ada kepada santri, jaga pesantren, jaga akhlak, jaga ilmu nakulu. InsyaAllah Gusti Kanjeng Nabi ngolati dekat orang-orang si asampung libat corona dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mantar daripada cekik sampuna. Nama boleh mas bisa ngolati, nama boleh bisa tapangki. Walau kana ru'ya manamiyan, sekalipun hanya mimpi. InsyaAllah bakal awal orang si teman ngolati Kanjeng Nabi sanajan mimpi. Ahlakkah bakal awal maafan. Tingkat kulina bahkan Allah bermaafan, kau diena bahkan Allah bermaafan. Amin Allahumma. Paling penting ngolati astana aziarah dekat Makkah Madinah, melihat menampak tilasi jejak-jejak perjuangannya di tanah suci. Mantap paling cengking aziarah ibadah haji, ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin niyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Sagak dituah para rabu saja. Kenapa saya bisa pada Pak? Merasa mau bermanfaat dan bahagia.
merasa muka keadaan kati semakin terus jen normal jen saya sehingga ada pengasian di kromo di rasul kegiatan keagamaan di pasai sadek budina sobong corona sobong wanita sejak udah isu gelombang covid ke-3 manter sobong kan manter pun apa sih ucaki beda orang soleh majutuk dengan pesoke melantingan pintu dah berkur kita nyaki benar kamu penyakit corona kamu ya pintu ada lah mulai kena kerana mantar mulai selamat sehat walafiat seperti saat ini toh para rabu sekalian cangkulang musafara al-afwa minkum ihdinas siratal mustaqim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاك صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق هو الحبيب ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين مولاك وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala aini sirril wujud Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in adada kulli saqiyin wa mas'ud. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita cintai dan yang dimuliakan Allah, sedaja para alim, ulama, para guru, para atir, guru ngaji,
Pong-langpong saleranah semuljah guru beten kaulah ajunan sedajah Kiai Haji Raden Azaim yang tadi sudah menyampaikan budobu sesai, budobu yang menyejukkan hati. Thank you. Kasih ampun ibadah Pak dek sedaja panjenengan serabu dari beliau teti ilmu se manfaat, teti ilmu se barokah, ilmu yang dapat mengantarkan hati dekat ma Allah, ilmu yang dapat menghadirkan kerinduan hati bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para sesepuh bini sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat pemerintah yang hadir, kesemuanya yang tidak kami sebut satu persatu, khususnya keluarga besar daripada pondok pesantren apa nega? Salafiyah Syafi'iyah Nurul Fatah, yang tidak bisa kami sebut nama beliau satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada beliau. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, para pecinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya sangat peten kaula amul jaki rahimakumullah. Syukur dekat Allah subhanahu wa ta'ala eka dimah malam mangken kaulah ajunan sedaja takdir sarang Allah bisa hadir akin bangkin nengesetung papangkian sesae di tanean di dalam lembaga pendidikan pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Fatah dalam saya dalam ATC bunga thank you ATC napah gembira, hati yang berbunga-bunga dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah sebuku teriring niat seseh dicatat oleh Allah sebagai amalan soleh yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam juga tidak lupa kita aturkan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan sedajah para santreh, sebelum saya lanjutkan apa yang nanti bisa eatoraki dek kepanjenengan sedajah sapora aki abdinah manabi napa seipada pak tak jelas karena suara mungkin neka error daretan benekun perak HP se error suara na Habib error cuken daretan coreng pengajian mulai bulan September sampai samangken dekik sampai bulan November sapenare tak lemole malam Sabtu beda beli, Sabtu pagi ngese, malam Minggu beli, Minggu pagi gelak kau lah ngese neng pengambangan beli, terakhir nyebrang Pak Bu, teroh Paleman sekejap tak sempat karena jam menunjukkan pukul 1 kudu beda neng bajul mati Pak neng di tisah nyamana neng kampungnya mana watu kebu esengku watu ulo jana kau lah watu kebu Pak ngese gak sak tak gerasa 1 jam setengah jadi tak boleh kau lah neka rasa-rasa namun ebeker kau lah neka seperti Bang Toyib tak boleh sampai akhirnya kau lah Andi Raji Paleman Kamadura tak
mangkiin kaulah keng lebet telpon sayang sah sini kan. Opa mamah mau pulang ke Madura siap reng Madura mau cak mama teritan saya pantas emak Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi tidak pulang sendiri. Kalau pulang sendiri tidak boleh. Kalau mau berangkat sama anak sama keluarga silahkan kempang musuh. Saya tak terlalu menekan istri, yang penting sama bahagia. Sebelum kita mulai Jamiatul Hadroh pun siap. Alhamdulillah. Wa ahsanu min kalam taraqatu aini wa ajmalu min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Allahumma sholli ala Muhammad. Qamarun 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 sindana nabi qamarun wa jamil wa jamil wa jamil sindana nabi wa jamil. Junjungan kami laksana rembulan keindahan duhai engkau junjungan kami yang indah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad laksana rembulan purnama di tengah malam yang gelap gulita. Sinarnya begitu indah, tak menyilaukan pandangan mata. Sejuk dirasa hati, tentram dinikmati jiwa, menumbuhkan benih-benih kebaikan siapapun yang memandang keindahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi na kau le sempian neka pak bu pada na rembulan bagus tera indah dipandang. Mon kau le sempian kan bulan sabit. Sela bulan sabit totope ondem ada sinar rasa kaleh.
Napa boleh bulan gerhana. Arwah kemperen orang se seneng ngamuk, tengku mau anak orang se kempang ngamuk, mata kok kau orang pada nah bulan gerhana. Allah, Kanjeng Nabi nak kalau sampean Pak Bu, seseorang yang indah jasmaninya, rohaninya, akhlakka kepih sebeda dengan ajunan nak Kanjeng Nabi Muhammad neka kefokusan ada kekurangan kina bangki Allah kaulah sampean tak usah abas akhlak kelu mun akhlak ke Kanjeng Nabi tak bisa mareh pada Pak malam mangkin pon apa Pak Bu mak tak bisa mareh karena akhlak ke Nabi kaulah sampean neka pada nah Al-Qur'an. Sayyidah Aisyah pernah tanya santre-santrena para tabi'in, ya ummul mukminin, wahai ibunya orang-orang yang beriman, bagaimana sih akhlaknya Nabi itu? Kaifa kana khuluqu Rasulillah? Seperti apa akhlaknya Rasulullah? Beliau menjawab tak ceng-lanceng Pak Bu dengan jawaban yang singkat, kana khuluquhu kul Quran. Adalah akhlaknya nabimu itu adalah Al-Qur'an. Bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran neka para rabu kemperaki sarang Allah kehebatannya, isi lautan ilmunya. Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimati rabbi walau uji'na bimithlihi madada. Seandainya lautan menjadi tintanya, laukanal bahru midada li kalimati rabbi, untuk menjabarkan, untuk mentafsiri ayat demi ayat Allah, ayat demi ayat Al-Quran, lanafidal bahru, maka akan habis itu lautan qabla an tanfadha kalimatu rabbi, sebelum ayat demi ayat Allah dijabarkan habis, akan habis itu tinta. Walau ji'na bimislihi madada, walaupun kami turunkan kembali seluas lautan tinta-tinta itu, seumpama lautan yang tadi didatangkan lagi, tidak akan pernah habis untuk menjabarkan Al-Quran. Begitulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang jasmaninya dijelaskan oleh Allah secara lengkap di dalam Al-Quran angin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara dada Nabi Muhammad, Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak. Thank you. Berbicara punggung Nabi Muhammad, alladzi anqadha dhahrak. Berbicara wajah Nabi Muhammad, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Semua disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fisiknya, fisik Kanjeng Nabi neka para rabu istimewa. Aneka kita acaca akhlak kaulah sekuni acara tak akapan dengan berkaitan salah satu fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelanjutan dari lagu qasidah yang viral, bahkan anak-anak santri apal kapi, mau emak-emak tak apal Pak, paling apalah Allah Allah kan seneka Bu. Bagus apalan kok marun ngecap keng tak oneng ngecap apa seneka Pak. Mon santri insyaallah apal Pak. Napa debuna kelanjutan daripada syair tersebut,
وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وإطرح يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي وإطرح يبقى إذا مست أيادي الله الله من ولوها وأمن ولوها حبيب الله يا Inilah akibat mengundang Habib penyanyi. Nyanyi malah Allah. Keng nyanyi na lain. Nyanyi sholat. Kenapa Habib tak bisa nyanyi si lain? Bisa Kang. Bisa teh kau lagi. Minta lagu apa sampean? Oma Irama. Jangankan Oma Irama, Oma Iraya bisa kau. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Mau netrosaki konser ternyata. Allah, insya Allah urusan lagu dia ya bisa insya Allah. Keng pas nasib pasampean oleh malemang ken suara tak keluar segala ternyata. Kineka bon beden lagi. Terus lagi gelak solawatna. Male oneng kalau sampean neka deka istimewaannya Nabi kita Muhammad fisik dibahas total oleh Allah dalam Al-Quran. Keng mungkin kalau sampean tak pernah mendalami banyak tentang fisik Nabi di dalam Al-Quran. Malam mungkin pada Pak Sekuni Pak Bu. Apa tadi katanya? Wakaful Mustafa Wardi Nadi. Telapak tangan Kanjeng Nabi para rabuh mon buka padana bunga mawar yang mekar. Ketika bunga mawar mekar, tampak keaslian warna yang begitu indah, menebarkan aroma yang wangi. Tangan Kanjeng Nabi Pak Bu bernanah poteh, tak terlalu putih, coklat. Tangan Kanjeng Nabi kolek, tangan Kanjeng Nabi poteh keng tak terlalu putih, coklat tak coklat tapi putih merah jambu. Mon kaule sampean orang Indonesia mema kolek na kaule sampean dua sawo mata dan sawo bucok. Mon sepoteh alhamdulillah, seceleng juga alhamdulillah. Panarema dek kabedeen see paringaki Gusti Allah. Mun tak narema akhirat cemacem bekirna melebedak kelai. Oneng bedak kelai. Arwah bahasa Banyuwangi keli teti kelai. Aduh ecor Pak, ecor. Tambalan pertama. Pertama nega. Kita glowing degi pada glowing nggak ternyata. Oneng nggak glowing. Mon senare lampu domar gilap ternyata mantul.
teropoteh padana kanjeng Nabi beb, kanjeng Nabi putih merah jambu beb, kaulah norak beb, sunnah Nabi ada abedeen pak poteh ebri merah kantos oleh kanjeng Nabi bu. Ya Allah, macam-macam pak bu, tapi itu semua ada hikmahnya, barokahnya, tertarik dengan kulit Nabi, keindahan dan lembutnya kulit Nabi, muncul lahir pabrik-pabrik pembuat bedak pak. Kan iki semarengis nih pak, mon beda bedak narajina sampean regena 1,5 juta pak. Aduh kak bektonalah bedek abi minta saya sapunapa regena lek se 700 tak benapa 700 mah ala kok 3 minggu pak. Ya Allah, kalau putih tidak apa-apa pakai bedak, ndak kelihatan bohongnya, thank you. Tapi mencoklat menceleng bedek putih tebel jalan ke pasar hari Minggu bu, cak nak tetangga seoneng keasliannya lek beda jerapah jalan lek mau mak jerapah kak tengku mau anak pote leer jeleng. Ya Allah, makanya bu saya celeng panarai maki, saya penting benih kolek nak sampean, saya penting benih mau anak sampean mau nateh andi akhlak nero akhlak kanjeng Nabi, insya Allah teka secara zahir tak ratin akan jadi ratin di pandangan mata masyarakat, betul? Atau pak belum pak Habib mak iko pak pak. Aduh demam orang kanton ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kolek nak kanjeng Nabi nih para Rabu lembut halus pada bebeji halus pak, sehingga Nabi kalau wudhu tidak membutuhkan air 1 ember dah. Nabi kalau sampai neka mau ngalah aing wudhu 1 mut santre saya paling paham rakerang kisah geles nih pak bu, wudhunya Rasulullah ngangkui aing sageles, kaulah sampean ada sajedeng abi aing napa boleh saya capok banyak kayak was-was nawai itu berhasil pak, nawai itu selamat, nawaitul wudu. Ya Allah, badan apa tak badan? Arwah monlah tak khosok neng wudu, sholat bakal terjadi yang kedua kali seperti wudu. Berhasil, nawaitul wudu li raf'il hadasil aswari fardol. Ya Allah, cek mangkung pengikut setan ki, itu setan itu yang membuat dia bolak-balik wudhu. Maklin apa? Maklin jadi orang yang selalu melakukan hal-hal yang mubadir, tabdir, maklin jadi kancana setan. Orang mulak wudhu na tak khusyuk, napa boleh was-was, sholat sama akan terjadi. Usolli fardu. Allah, ampean membeda imam ngak nikah pak bu, sholat taraweh tuli moleh nyari selain coreng usallina para 5 menit. Ya Allah, gempang pak bu, cara ngobatin penyakit tak orang was-wasnya gempang. Ketu elaban dari abe nadibi lagi gempang mana usolli cana setan tak sah kak, tak sah cetak kabukna senikah tina tak sah napa cakna Allah Ta'ala Allahu Akbar, insya Allah beres nih kamu amal laki pak. Detik setan eko caen
tak sah cetak kabuna. Tapi tak oleh mun pas salat ba Allahu Akbar tak sah cetak kabuna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taka abagus pada saya sudah tapi gelap pun ngocak cetak kabuna tak sah salat tak sampean. Engki barabu kan orang sholat ni tak oleh acaca kan iki. Taka doa sampean doana kudu ngangkui bahasa Arab. Bahasa Arab doa semaksur menese karang-karang dibi. Allah alhamdulillah ibrik cuy dari tan. Masya Allah enggak dinto nih kan. Berkat nih kan. Insyaallah ibek tawaleman gaula nih rasana nih kan. Mon adat taring Banyuwangi, mon bada buah, mon bada telur, pentas tak itu arwah masuk kamu bila Habib biasanya. Adat Banyuwangi, mon bada besar tahu neng kau lah pak. Kimon tak ada sama sekali, kita tahu apa. Sabaran lagi, saya terus terang bapak ibu, lawan berat benih lawan tokar ki rah azaim waduh sokarece dari tahan saya yang grogi ongkuan nega mau tak termapenter kalau nega untuk menghilangkan grogi di hadapan sampean ada tak bisa caca kalau pak ongkuan ya azaim urusan hati, urusan akhlak dengan lembut kata-katanya ya Allah nusuk ke dalam jiwa. Makanya orang ni kabak bu tahu samok ngamok ibu ka bapak, bapak cukan ka ibu ka istri tahu samok ngamok sampean. Mon itu kai pak kalau diomili istri para suami nengeneng sampean nengeneng. Be naria kak tak tahu boleh ala ko bekol pak keluar boleh ngopi bekol 12 tak boleh nengeneng sampean pak. Karena banyak orang laki jadi wali karena diam diomeli istrinya. Jadi montoro jadi wali sampean nengeneng pak. Pola nak monorok ngamok dekik malemen tak beri. Apa Masalli ala Muhammad. Beliau saya gelak ngaji lagi mon mangken ngaji plus hiburan tak apa saya memang ngajinya caranya seperti ini ibu-ibu bapak-bapak padanan nih kak kaulah dakwah nada dakwah tilawah geje neka bon pola nah aneka pengalaman kaulah mon ngaji masuk ke desa ke kampung ke Beli ke Jember Madura mon serius sih pak tak nyambung pak thank you tak nyambung katon nampak tak nyambung pak tapi mon egejen nyaman Habib enceng boleh walah tapi mon ngamuk saudara haram neraka molek sampean mak molek lek tak nyaman kak mak tak nyaman budu dah Habib pak punten kak mau ngamuk mak lolo kak nyamanan boleh neng ku film India arwah saya lagu na anyar tiri miri Allahumma sholli ala Muhammad. Adik-adik remaja yang bisa lagu India hapus Indianya nadanya ambil masukkan ke lagu sholawat bisa apa tak bisa? Bisa. Contoh Habib contoh ini ya mau dikasih contoh biasanya kan kalau kita membaca mahalul qiyam ya Nabi salam versi Arab pertama yang sudah mengindonesia datang poleh dari Yaman yang Nabi sanggang Habib Syekh Habib Syekh karena Habib Syekh kak Habib Syekh fokus suarana kaulah tak bisa norok polana Habib mau norok cengkoknya Habib Syekh akhirnya cengkok tilawah elang mbak anganga gelu ngang Allah beda boleh
lagu seanyar dari sekumpul guru sekumpul, belajar buka YouTube guru sekumpul. Wah, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, dan seterusnya. Beda boleh ring Banyuwangi engki Hasan Hosen Banyuwangi nih kak, Banyuwangi tahu neng mon benda besar nih kak. Ngenom geluh oh mak ada manis sekali nih kak. Cina tak usah, kopi nala manis teretan leng celeng tapi manis nih kak. Iya Allahumma sholli ala Muhammad. Kaulah senekan nika Pak Bu, Pak, mak letak katondu sampean ki. Kan gelap pun abela. Khusus kiai ngaji, Habib menghibur hati sampean. Biar jiwa-jiwa ini terbang ke alam-alam kerinduan, nyampung dekat Kanjeng Nabi Muhammad, barokana solawat. Sebab solawat tak kaulah sampean nika Pak Bu, ibarat talang, oneng talang. Talang aing Kanjeng Nabi andi talang, kalau sampai di talang kacipun apa talang kalau sampai nikah asampung dekat talang Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak ada jalan lain debuna Al Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al Habasyi sampunga kita lang sampean dekat talang Kanjeng Nabi kala ben benyak maca salat salatan yattasilu biha ruhul musalliya alaihi bi fayambasitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqi bihi wa hubbi. Dengan kau baca solawat, baik solawat tanpa lagu atau dilagukan diiring hadra, ketika kau baca diiring hati rindu pada sang dia Kanjeng Nabi Muhammad, maka kata Habib Ali akan bersambung ruhmu kepada ruh Nabi Muhammad. Monlah talangah kau sampai asampung dekat talangah Kanjeng Nabi ngalotor rahmat dari Allah terus akili sampai masuk ke dalam ateh kau sampean, sehingga dikatakan fayambasitoh, ketika nur itu mengalir masuk ke hati kau sampean, nyebar ke seluruh tubuh kita, bersambung ruh kita, bersambung jiwa kita dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa ulama lembek rukuru kalau sampean punya inisiatif yang indah, bocah aki kalau berlagu nada mon Quran, ada nada bayati engki, ada lagu soba benemi soba bene beda nahawan beda sika jihar Habib teka aneka bisa pak tilawah. Alhamdulillah lambek nih kak kaulah nih kak Bu, tahun 2004 pernah juara 1 tilawatil Quran sekabupaten Banyuwangi. Alhamdulillah pak, ane kata hadus nikmat. Mau tak bertaja ke compok beda napanya mana kurwa tanda kemenangan itu piagam. Kau lo mikir mak bisa juara padahal suara pas-pasan pak. Ternyata saya baru sadar cok reng juri akan cakap ternyata. Ini gara-gara orang dalam Habib menang. Pada bi sampean, aneh si saya laki, montro masuk ke pabrik, montan di orang dalam, sosa masuk, engki. Tapi gara-gara punya orang dalam, teka akan cana nih kata jujur, males, kabel bos. Saya punya teman jujur, semangat. Engkau percaya kabel nah, oloklah, sorat, tak usah sorat, langsung alakoh. Seneka pak, mon oleh, mon beda orang dengan lagu-lagu. Lagu ini penting pak, Bu. Lagu nak solawat itu penting. Kenapa? Kalau lagu itu ngepas, resep hati. Tapi mau tak ngepas, tak bertaja orang. Bertaja atau tak bertaja sampai? Mau tak ngepas lagu nak, alah, lecek lah. Contoh nih kak, contoh. Ada orang mau dibunuh sama orang lain. Mau dibunuh sama orang lain, dia sudah diancam, geluk nih kapon, sudah mau ditebas.
dia akhirnya minta tolong, kan begitu. Tapi karena salah lagu tak tepat, orang tak percaya kalau orang ini terancam nyawanya. Bagaimana salahnya? Tolong. Sabar wah. Tak oneng tak beres. Arwah stres. Padahal itu minta tolong. Apalagi lagunya ditambah lagi tolong. Tak percaya orang Mbak. Tapi kalau ongku dia tolongnya sesuai dengan lagunya. Tolong. Percaya atau percaya? Apa weh? Ayo teguh. Ya Allah, benar penjahat. Ayo. Pasti percaya, Pak. Sama sholawat pun juga begitu. Iya. Engki. Beb, saya seneng lagu India umpamana. Santre tak oleh nyanyi India. Sholawat, keng eoba nadanya. Bagaimana? Nah, saya kasih lagunya. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik, ya Nabi salamun alaik, salawatullahi alaik. Lagu apa ini? Indi? Betul? Oh, berarti tak pernah mereng lagu India. Lagu naneka Pak. Tere liye ham chesie ketumbar mere jae di ombe. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, bisa penting lagu itu. Banyak orang tuh terbawa jiwanya dengan lagu. Lupa dek ka masalah-masalah compo iki, lupa dek ka tengah, lupa dek ka masalah-masalah rumah dengan sholawat. Hebat, istimewa. Makanya orang-orang dulu, ulama salafun saleh, Al-Imam Ad-Dibai, Al-Imam Barzanji, Al-Imam Azab, Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau menyusun kalimat-kalimat tentang sejarah Nabi dengan kalam nasar, dengan kalam nadham, lalu tersusun dibuat lagu yang bagus, kemudian diiringi dengan solawat-solawat yang indah. Napa tujuanna para rabu saongkunah tujuanna eka angkui mengenalkan kepada generasi tentang cerita kisah sejarah Nabi Muhammad. Kenapa kok demikian? Karena yakin generasi kita ini kan tak pernah ketemu Nabi Muhammad. Tak pernah mangki kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan mimpi pun tak pernah. Susah terus mimpi kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga tak kenal mungkin. Hanya kenalnya siapa Nabi kamu? Muhammad. Siapa beliau? Nabi saya. Siapa lagi? Utusan Allah. Keng taun neng selain ada kanjeng Nabi Muhammad. Gabai sair maulid yang kita kenal dengan maulid. Apa isinya? Cerita Nabi Muhammad. Sehingga dengan berkat ulama kecerdasannya menyusun kalam nasar, menyusun kalam nadham, gampang dihafal. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, sepo-sepo nika tak oneng ngapal secara khusus. Barokanah norok saben malam Jumat, norok saben tahun, hafal dengan sendirinya. Betul? Anta syam sunan, apal. Padahal tak langsung ngapal sampean. Itu karena hebatnya ulama dulu para rabu. Male oneng dek karena bina. Makanya kalau ngundang ulama, mubalir, guru, angkui ngeseh peringatan maulid Nabi, sare sebetul-betul menceritakan akhlak Nabi, menceritakan sejarah Nabi. Benegun perak je nase sare, tapi belajar dari akhlak Rasul sallallahu alaihi. Male kenal. Pacet memang Pak Bu. Mereka tak perlu maulid. Bukan berarti sahabat tidak bermaulid. Kenapa tak maulid maulidnya padana kaulah sampai nikah? Karena sahabat saben hari pun apangki kanjeng Nabi Muhammad. Budabu sareng kanjeng Nabi Muhammad, semak dekat kanjeng Nabi Muhammad, salat bersama, berjuang bersama, dakwah bersama. Oh, sudah tidak perlu maulid. Kaulah sampean tak mangki. Pernah ketemu Nabi? Tak pernah. Mimpi? Mimpi Nabi tidak pernah. Mimpi mak lampir.
melak sampean. Apa nare melak keng pun mate mak lampir cerita. Adoklah cerita nah. Ya Allah, alhamdulillah dengan kecerdasan ulama, dengan usulan ulama, dengan semangat dakwah ulama, mak beda lagi peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aneka casing, Mbak Bu, casing ini peringat, tulisan ini casingnya saja. Esena pada bi kalakuan sahabat lambek gi ibadah Kanjeng Nabi. Siti Aisyah pernah ditanya lagi oleh santri-santrinya, ya Ummul Mukminin, bagaimana dulu halnya ketika sahabat kumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang mereka lakukan dan apa sikap Nabi terhadap mereka? Siti Aisyah, istri tercinta Nabi Muhammad, istri Nabi itu yang sangat ya disayang juga sama Nabi Muhammad. Ditanya Siti Aisyah, bagaimana hal sahabat ketika kumpul bersama Nabi Muhammad? Apa kata Siti Aisyah? Kau tahu benau neng lambok ki apolong sareng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi belum menyampaikan ilmu-ilmunya. Sahabat nih Bu, para rabu saling berlomba memuji Kanjeng Nabi Muhammad. Dipuji Rasulullah. Ya seperti tadi yang kita baca, Hasan bin Sabit memuji Nabi Muhammad, wa ajmalu minka lam taraqatu aini, ben seterusnya para rabu. Itu sudah biasa di kalangan sahabat. Lah kalau sampean neka tepak dirapikan oleh ulama. Beb tak nak keruat sebodoh anu mahalul qiyam beb. Tade zaman Nabi beb. Ini orang pandangannya cetek ilmu nadretan. Ilmunya hanya sampai ke otak, Qur'annya hanya sampai ke tenggorokan, tak nembus ke atena. Kotoran, menyalahkan saudaranya yang tak sepaham dengannya, membid'akan, menyesatkan orang yang sholawat, katanya neraka, orang yang yasinan, cakna masuk neraka. Bisa ternyata orang yang saya tahlilan, la ilaha illallah, neraka, bid'ah. Kanjeng Nabi, dia colok nah, etapor nyaman ternyata. Barcoma mon sampean tak kuat dalil alaban kalah sampean. Engki ngadepi orang seperti ini kalau dia pakai logika mon tak bengal acek ke kiaina sampean atau juk malai terangaki senika para rabu. Hebat ulama-ulama kita dulu. Oleh sebab itu semua yang kita baca dari Maulid itu cerita sejarah Nabi, akhlak Nabi yang sekelubit tadi oleh Ra'azaim diceritakan dengan akhlak, dengan santun, tak ada. Okey, benar gaula tak koron norok ke Azaim, luar biasa beliau sambung gurunya juga sambung dengan saya punya guru kaulah neka ngaci-ngaci apang Ki Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Ki Azim Ki Sami kaulah anak umpoi guru. Jadi pada keng metode na tak pada kaulah nengku ka sampean nengku ka sehadir mon pada tegang mon pada non lawan tedung degi sampean ki kan kelok pon ngaji mungkin nega hiburan tak apa Ki. Saya masih ada waktu, ini sudah terasa ini saya sudah setengah jam lebih nih Pak. Uma bisa beb jaring tak nengku jam engki soko geringgingin nih Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Para rabu si pamulja sareng Allah, saya teruskan tentang cerita kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kolekna Kanjeng Nabi nih Bu lembut. Dari pori-porinya itu mengeluarkan peloh seroom, bahkan room mah alebian boleh dari room mah minyak room. Pernah suatu hari Kanjeng Nabi neka andi teretan satu susu, punya saudara sesusu. Seanya mah Ummu Sulaim neka ibunya Anas bin Malik. Cerita sejarah ini biar tahu istimewa jasad dan tubuh atau fisik Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi neka Pak Bu sering mampir ke rumahnya Ummu Sulaim, istirahat, bahkan tedung. Kalau tidur Nabi itu disisiri rambutnya sama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini senang megangi rambutnya Nabi. Obukna Kanjeng Nabi neka para rabu hitam pekat, tak loros, tak kerinting mie, ngombak Pak. Celeng obukna Kanjeng Nabi sampai usia 63 tahun
tidak ada uban yang nampak dari rambut Nabi kecuali tak lebih dari 20 helai. Yang menjadi pertanyaan, maoneng sahabat Kanjeng Nabi kok tahu sampai rambutnya Nabi bitong tak sampai 20. Ini menunjukkan kedekatan sahabat dengan Nabi. Ini menunjukkan perhatian yang mendalam sahabat dengan Nabi. Dari ujung rambut sampai sokona Kanjeng Nabi, semua dilihat sama sahabat, gerakan-gerakannya, lihainya, indahnya. Neng Pak, bayangkan sampai uban Kanjeng Nabi. Neng Pak, sahabat Pak. Sampean mak sampean. Neng tahu uban laki sampean. Padahal ngumpul malam dulur, iya kan? Apa orang saben malam kadang lek gelukan kan iki mestinya kan neng. Coba suruh ngitung, tidak ada yang tahu taritan. Tapi sahabat kok begitu luar biasa. Itu karena cintanya ongku dekat Kanjeng Nabi Muhammad. Allah para Rabu Kanjeng Nabi ini kan obu namun paling lancengnya berebahu, tapi sering pendek beliau kalau sudah panjang dikepang, neng kepang dipente, satu di depan telinga, dua di belakang telinga, ekacer juga sami. Itu biasanya adat kebiasaan orang Arab. Kalau ada laki-laki dikepang no tuaki, itu laki-laki gagah perkasa, bukan ya gayaan pada nareng benda besar. Cok jangan ikut-ikut dengan orang barat. Sampean si alakonai Bali silahkan, tapi budaya barat jangan dibawa ke Bondowoso. Tadinya santri berangkat ke Bali, alako setahun Pak, mulai oboh kacamata celeng, wah obu esmer separo, ngakui geleng, akalong, lake nih kan, lake. Ya Allah, mon orang barat del model fokus napa polana tengki pote genteng obu emas kan iki warna kulit putih rambut pirang, mon gaya pantes karena genteng, pantas sekali, mau yang laki mau yang perempuan. Capek ring Indonesia badan Banyuwangi sila kene pentet celeng esek pesek neng pesek. Allah ayah gaya taretan akaca geluna. Saya paling fokus budaya timur. Kalau saya menengah budaya timur indah, biar berbeda antara manusia dengan binatang. Kira bagi mentandi bedana kipada. Ya Allah, alhamdulillah dengan nikmat iman dan Islam, kalau sampean sadar sebagai manusia makhluk termulia dibawa oleh Nabi Muhammad, diajarkan akhlak lambok babu keberadaan manusia jahiliyah seperti apa? Ayah tak kenal anak perempuannya, ibu tak kenal anak lakinya, kehidupan seperti binatang, bahkan sampai puncaknya mun badereng bine mengandung melahirkan anak perempuan todus ekopur di odi Pak. Sayyidina Umar yang pernah merasakan zaman jahiliyah, beliau pernah mengubur hidup-hidup putri tercintanya karena todus, karena malu, sehingga itu mengenang selamanya, membuat sedih Sayyidina Umar ketika beliau selesai sholat assalamualaikum warahmatullah, beliau nangis Umar. Pada riwayat mengatakan beliau senyum dulu, assalamualaikum warahmatullah, habis nangis senyum. Ditanya sama sahabat Khalifah Umar, kenapa ajunan mak nangis? Iya, saya dulu ingat pernah mengubur hidup anak saya, anak perempuan saya di zaman jahiliyah. Begitu datang Rasulullah mengajarkan akhlak, mengajarkan tata krama, mengajarkan cara menghormati manusia, saya senyum, seneng, bunga, norok jadi orang Islam bisa menghormati wanita-wanita yang dulu dilecehkan, yang dulu dikubur hidup-hidup, dimuliakan oleh Islam dengan ajaran akhlak Nabi Muhammad. Topen aurat taneka. Kira lagi. Ya Allah, dulu bu jadi apa? Jadi tontonan orang perempuan yang dibesarkan, apalagi cantik, jadi tontonan Pak. Tak ada regana, tapi Nabi Muhammad datang dihargai. Top kepi nih kan, aneh kan? Aku dung kepi kan iki? Aku dung rata-rata kerudungnya syar'i, betul? Syar'i kepi nih kan? Beda sih setengah syar'i beda. Mon syar'i ongkuan bu.
dari atas sampai di bawah pinggul, di bawah ini okong emok. Arwah syar'i bada orang ngangkui kodung perak sampai di sini, tapi sayang disayang seebebe seangkui kelambina alekna umur setahun. Ada katon kepi gitar Spanyol sat. Allah man pae man santre, jaga diri, jangan kau tampakkan kepada orang lain kecuali kepada suamimu. Tutup aurat. Inilah pendidikan pondok, diajarkan nutup aurat, diajarkan akhlak seorang wanita. Reng bineh neka mau nanti sifat todus maluan karena Allah karena Rasul selamat insyaallah Pak. Tapi mau tadi todus ada dek temor dek jadek lao ayu can see kelek celeng ipanang aleh. Ya Allah, alhamdulillah ini berkat pondok pesantren, berkat pendidikan Islam terarah akhlaknya. Kita begini para Rabu indahnya karena yang merubah semua ini Rasulullah. Makanya jasa Rasulullah itu tidak bisa kita balas. Dengan apa bisa membalas jasa Rasul? Ya minimal kobarkan cinta dalam hati. Pak banyak solawat yang kita baca bukan untuk Rasulullah saja, kembali kepada kita manfaatnya. Para Rabu Syekh Mulja sareng Allah Subhanahu wa taala. Aboli ke fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi dikatakan kaful Mustafa kal wardinadi, seperti bunga mawar yang merekah menimbulkan bau wangi, sampai ketika beliau tidur di rumah Ummu Sulaim pada saat itu melihat ada bermunculan pelona Kanjeng Nabi. Karena panas tidur di siang hari tak ngakui kalampi Kanjeng Nabi keng notop aurat, keluar yang namanya pelona Kanjeng Nabi Pak. Tapi dengan keluarnya pelona Kanjeng Nabi itu menyemburkan aroma yang sangat wangi. Akhirnya Ummu Sulaim punya inisiatif ngalak gelas Pak Bu, kalak gelas serok. Napa serok? Jadi keringatnya Nabi itu diserok, masuk ke gelas sampai oleh para gelas Pak. Terakhir Nabi bangun, ya Ummu Sulaim, untuk apa kamu berbuat ini? Ada apa kamu mengumpulkan keringat saya? Katanya Nabi, ya Rasulullah, ada yang aneh dari keringatnya panjenengan. Apa itu? Menimbulkan aroma wangi. Makanya saya ambil, saya tadai, saya masukkan ke gelas. Patetina apa? Kata Nabi, mau saya jadikan satu sebab keberkahan untuk anak-anak saya dan juga untuk menjadi penambah wewangian minyak wangi saya, katanya Ummu Sulaim. Teti aku dua nyari barokah dari pelona Kanjeng Nabi dan juga nyari barokah untuk menambah bau wangi minyak wanginya Ummi Sulaim aru pelona Kanjeng Nabi. Cap kata P pucok langsung. Ya Allah, terkenal dengan sahabat anti mandi. Jadi sahabat neka tak oneng mandi kecuali kalau hadas besar saja. Selain hadas 4 istri, tak mandi Pak. Kalau sampean Beb, apa keistimewaannya Beb? Ini terkenal diceritakan di dalam kitab hadis, diceritakan sahabat ini, para istrinya ini yang 4, ya wadul, nopo wadul, acareta kah kancana laki nani kapan? Kaulan aneh laki kaulan neka. Selama audit ben kaulan ben aneka tampak rajina tak oneng mandi kecuali hanya kalau hadas besar. Loh, nggak bisa. Kita tapi yang ajaib, saya aneh, walaupun tak pernah mandi, bersih kulitnya, selalu segar, bahkan yang hebat selalu menimbulkan aroma wangi. Bung minyak room, mak bisa room. Hebat laki kamu. Biar nanti saya tanya, tanya para Rabu sareng sahabat cakan cana nega, Kang. Beuna cerita
Kamu diceritakan teman-temannya, katanya kamu begini-begini. Betul, iya. Tidak pernah mandi kamu. Engki. Ro'om. Engki rasana. Seger engki. Allah, coba ceritakan. Apa kamu punya amalan? Apa kamu punya cincin bulu macan? Ah, mengeluarkan minyak ro'om kan sih, Pak. Enten mungkin jangan sahabat nih kabu lambek na kau udah kayak ini banyak kayak telget. Saya tiap hari gitar engki darah muda telan akhir para Rabu emak dan kaulah kesian melihat saya tak tega kaulah ebek tak kacompo Kanjeng Nabi, waktu lagi kanjeng Nabi, ketipun apa putra abdina, mak tak res beres ketel. Padahal dulu belum ada ikan-ikan yang seperti sekarang, ikan yang diawetkan dengan kimia, Pak Ki. Makin kan banyak kayak ketel kan Ki, karena banyak barang yang diawetkan dengan sesuatu yang tidak wajar, timbullah gatel, gitaran malolo. Hengki para Rabu. Akhirnya dilihat ya Allah neser nak kanak kini sahabat kecil ini Pak Bu ketelan ramerah buka kelambinan katanya Rasulullah buka sareng Kanjeng Nabi buka mari buka kepi langsung Kanjeng Nabi ngangkat tanang macan apa tau neng terus nyopa copai digosok kasarnya diusapkan ke seluruh tubuhnya diusapkan melalui dengan tangan Nabi SAW. Subhanallah, tak sakon habis langsung beres tergebelah helang. Bahkan yang paling istimewa mulai saat itu aromasa sahabat nikah selalu segar tubuhnya, selalu menimbulkan aroma wangi dari tangan. Ya Allah, itu Nabi Muhammad. Tak heran ya, Nabi Muhammad. Tidak usah Nabi Muhammad, andi santre Kanjeng Nabi. Santren andi murid tuh sampai ke Kiai Haji Khalil Syekhona Khalil Bengkalan Bararahu. Aneh kan cerita kap pioneng. Oneng ka Raden Asad Samsaridin. Lagi warga beliau orang tua daripada sesepuh daripada Rajaim. Lambek ya saat itu lok lagi. Napa? Pelat terhadap tahunya Kiai Khalil ketika mau memerintahkan Kiai Asad untuk pergi ke Jombang. Beliau berkata, tahulah Kiai Khalil, bocah lah benar. Engki. Coba buka mulutnya. Kayak cobai dari sana. Subhanallah, tak sapona babi hilang itu pelatnya Kiai Asad. Arwah coba anak Khalil Bengkalan tak neng Khalil bener besar nih kawan Khalil Bengkalan tak usah Rasulullah murid tak Rasulullah sampai ke Khalil punya karamah menudai muridnya hilang penyakit karamah nih kabarku tak bisa etero ken montoro jadi wali banyak syarat-syarat diantaranya sabar menghadapi istri manpaiman Pak mon andi raji ngomel malolo manpaiman sebab banyak orang jadi wali gara-gara sabar menghadapi istrinya. Bahkan dalam kitab ada orang tunggangannya bukan onta, tunggangannya bukan keledai, bukan kuda, tapi singa. Singa ternyata singa. Siapa yang tidak tahu singa? Tidak bisa berteman dengan singa. Ya sebentar, tapi kalau sudah lupa kek sampean. Tapi ini bisa menundukkan singa. Ternyata dia diberi karomah oleh Allah gara-gara sabar menghadapi istrinya. Baru setelah istrinya wafat, singa itu sudah tidak ada lagi bersama orang itu. Ditanya sama orang yang dulu berjumpa, "Kak, lambek panjenengan aku di singa, kendaraan singa dimamaken sobulah guru loba guru engki bersamaan dengan wafatnya istri saya." Tanya man paiman samiki man paiman
jadikan hiasan rumah tangga musik yang tak pernah berhenti. Ya, tahu kenapa? Kesian ibu-ibu ini capek pagi masuk dapur rekaman, kan lagi masuk dapur rekaman, Odi igas sampean. Odi lawak musik mulai hidup dapur rekamannya, air mulai hidup. Mari kenyeka, Ewa masuk ke gelas. Ting lendang ding ling lendang ding ling ding. Nyanyi Pak, kemanapun ada bayanganmu, dimanapun ada bayanganmu. Ibunya mau berpisah dengan suami mau ke sawah, suami mau ke kantor dari jam 7 sampai sore biar menghilangkan kepenatan, nyanyi sampean. Allah paling kuat ini ibu-ibu. Sampean kalau punya istri yang pokoknya abersean, punya istri suka bersih di rumahnya, pan maiman Mbak, di eman sebab kalau sudah tiada baru terang. Bila sudah tiada baru terasa. Aduh, Asep, dulu hidup kau sia-siakan, begitu mati kau merasa kehilangan. Tanya jadi orang yang baik. Banyak menari robotan dalam bangsa berjelaina. Aku kau lihat. Assalamualaikum warahmatullahi